सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत पंजाब चर्चा दे विच। रेवड़ी कल्चर बारे अज असीं गलबात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले कुछ समय दौरान बुंदेलखंड गए सी एक्सप्रैस वे का उद्घाटन करने वास्ते। एक सड़क बनी है, उसका उद्घाटन करना सी एक्सप्रैस वे का। सो उत्थे उन्होंने अपने संबोधन दे विच शब्द इस्तेमाल किए रेवड़ी कल्चर, तो ओपोजिशन नूं, विरोधी धिरां नूं इस दे नाल निंदिया भी, तो उन्होंने विरुद्ध कुछ गल्लां भी कही कि हमेशा रेवड़ी कल्चर मतलब रेवड़ियां वंडदे हां असीं, उन्हां नूं जिहड़े साडे अपने ने उन्हां नूं असीं फायदा दिंदे हां, उहनूं कहंदे ने रेवड़ी कल्चर। पंजाब दे विच तां रेवड़ियां खास करके बहुत आम शब्द है, इस करके सब नूं समझ आ रहा है कि मैं की कह रहा। रेवड़ी कल्चर वो कहंदे हैं कि जिहड़ा बंदा देख नहीं सकता वो रेवड़ियां वंडन लगा तो मुड़ मुड़ के अपनिਆਂ ਨੂੰ देई जावे। मतलब ये है कि वो अखां तो ठीक है पर मोह दे विच अन्ना है, अपनिਆਂ ਦੇ मोह दे विच जो अन्ना हो गया, इस करके उन्होंने अपने ही विखाई देंदे ने, होर लोग विखाई नहीं देंदे। यानी कि सारे बेनिफिट्स वो देंदा पिया अपनिਆਂ ਨੂੰ, या फिर जिन्हां तो उन्होंने फायदा है उन्होंने बेनिफिट देंदा पिया। दिखदा उन्होंने सब कुछ पिया, अखां उहदियां बिल्कुल ठीक ने, तां ही तो परखदा है कित्थों फायदा है कित्थों फायदा नहीं है, तो जिथों फायदा है उन्होंने वो रेवड़ियां खुआई जाता, रेवड़ियां देई जाता। सो ये PM मोदी साहब ने गल कही, बिल्कुल ठीक आ, बिल्कुल दुरुस्त आ। साडे भारत दे विच इस रेवड़ी कल्चर की बहुत वड्डी हिस्टरी आ, और शुरू तो असीं देखदे हां रेवड़ियां वंडन दा काम बेधड़क चलदा, बेझिझक चलदा। उदां दी पॉलिसियां बनाईयां जांदियां ने जिहड़ियां उन्हां दे हक च जांदियां ने, जिहड़े फायदा दिंदे ने सत्ता च बैठी हुई पार्टी नूं, जिहड़े फायदा दिंदे ने सत्ता च बैठे हुए पॉलिटिशियंस नूं। सो ये रेवड़ी कल्चर शुरू तो ही है, हर परिवार दे विच रेवड़ी कल्चर है। कौन चाहुंदा है कि उहदी जायदाद किसी होर कोल जावे, वो कहंदा कि अग्गों मेरे बच्चियां कोल, फिर उस तो अगे उन्हां दे बच्चियां कोल, इदां ही तुरदा जावे। सो रेवड़ी कल्चर साडे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि असीं सारे ही किते ना किते लालची हाँ, तो अपने लालच का असीं इस्तेमाल करना हुंदा, अपने निजी फायदे का, अपने पर्सनल इंटरस्ट का। सो उस चीज़ नूं संबोधन किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि रेवड़ी कल्चर पॉलिटिक्स दे विच भी है, राजनीति दे विच भी है। तो असी उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स नूं भी फायदा दिंदे आ जो साडे नैटवर्क का हिस्सा होंदे ने, क्योंकि असी अपना एक शासन चला रहे हैं ना। एक शासन तो वो है जिहड़ा असी भारत दे वास्ते चलाउने आ, पंजाब दे वास्ते चलाउने आ। एक शासन वो हुंदा जिहड़े असी अपने बंदियां वास्ते चलाउने आ, जिहड़े सानू सपोर्ट करते हैं ताकि असी सत्ता च बने रहिए, पावर दे विच बने रहिए। सो ये रेवड़ी कल्चर चलता है, जिन्होंने असी फ्री बीज पॉलिटिक्स भी कहने हैं। वड्डे वड्डे वादे किए जाते हैं, फिर वो वादे पूरे नहीं किए जाते। इलैक्शनस जितन तक वो वादे रहिंदे ने, इलैक्शन तो बाद वो वादे छू मंतर हो जाते हैं, हवा च गायब हो जाते हैं। सो वो बारे कुछ नहीं पता लगता। वो बारे सियाणे कहते हैं जिवें गधे के सिर तो सिंह गायब हो जाते हैं, उदा ही वो वादे भी गायब हो जाते हैं। सो प्रधानमंत्री साहब ने ये सारिया गल्लां कीतियां जो विरोधी धिरां नूं उन्होंने काफ़ी सख्त हत्थां नाल लिया, तो काफ़ी सख्त शब्दावली इस्तेमाल की। एग्जैक्टली हुण असीं गल करते हाँ BJP जो सेंटर च बैठी है और वो ही अपना राजपाट चला रही है। तुहानूं नहीं लगता कि कुछ पॉलिसियां सेंटर गवर्नमेंट भी अजिहियां बनाउंदी है जिहड़ी पॉलिसी उन्होंने अपने जिहड़े फ्रेंड्स ने, बिजनेसमैन वड्डे वड्डे फ्रेंड्स ने, उन्होंने हक विच जांदियां ने, उन्होंने फायदा देंदियां ने, आम जनता के हक विच उन्नियां नहीं हुंदियां। पॉलिसीज़ इदां दीयां बनाईयां जांदियां ने कि जिन्हां स्टेट्स दे विच BJP की गवर्नमेंट है उत्थे फायदा मिलता है, तो जिथे नॉन BJP गवर्नमेंट्स परफॉर्म कर रही ने उन्होंने वो फायदा नहीं मिलता। तो ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। सेंटर च बैठी हुई BJP उन्होंने बिजनेसमैनस नूं, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स नूं, उन्होंने स्टेट्स नूं, जिथे जिथे BJP का नैटवर्क है, जिथे जिथे उन्होंने अपने बंदे ने, उन्होंने ज़्यादा फायदा देंदी है, बाकी थां ते फायदा नहीं हुंदा। अपने बंदे तो खैर संविधान के मुताबिक सारे ही ने, सारे भारतवासी उन्होंने अपने बंदे ने, पर जे नुकता नज़र नाल देखो, गहराई नाल देखो, तो तुहानूं किते ना किते पलड़ा उधर भारी नज़र आएगा जिधर उन्होंने अपने बंदे, अपने फ्रेंड्स, उन्होंने फायदा देने वाले फ्रेंड्स बैठे ने, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स ने, चाहे वो आम लोग ने, चाहे वो पार्टी वर्कर्स ने, चाहे वो बिजनेसमैन ने, चाहे वो पॉलिटिशियंस ने, एनीबॉडी जिहड़े उन्होंने फायदा देंदे ने उन्हां वल झुका ज़्यादा है। ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। हालांकि सबनों समझ आ रहा है कि गल किधर नूं जा रही है, फिर भी असी डिस्कस करांगे इस बारे। और साडे नाल स्टूडियोस दे विच मौजूद ने जाने माने इकोनॉमिस्ट राजीव खोसला जी। राजीव जी स्वागत, वेलकम जी आया नूं। मेहरबानी जी खन्ना साहब, और सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत।
ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹ ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ ਵਾਕਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ BJP, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੇਵੜੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਫਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਗੁੱਡ ਔਰ ਸਰਵਿਸ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਵੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੇਵੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ 1956 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ MG ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਸੇਮ ਸਕੀਮ ਵੀ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 5 ਤੋਂ 9 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਲੰਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਆਂਦੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਣ ਗਈ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 1956 ਚ, ਔਰ 1995 ਆਂਦੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ
1997 ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ। ਪਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜੋ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਚ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ 14 ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਸਕੀਮਸ ਹੈ, PLI ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਕੇ 72 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ 2030 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਰੇਵੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਜ਼, ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
30% ਤੋਂ 22% ਕਰਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 30% ਤੋਂ 22% ਕਰਤਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਚ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ 500 ਯੂਨਿਟ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ, ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, PM ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੈ ਆਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਗਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਗਰਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਰਤਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜੀ ਸਵਾਲ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਮੈਰਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਫੂਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਰਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ 2 ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫ੍ਰੀਵੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਕੋਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਰਾਈਟ ਜੇਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟਸ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 153 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ, 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 135 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 60 ਤੋਂ 65% ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੀ 230 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 40% ਤੱਕ ਤਾਂ ਟੋਲਰੇਬਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਲਰੇਬਲ ਲਿਮਿਟਸ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 20% ਉੱਤੇ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ 60% ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, 40% ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਔਰ 40% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ 20% ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ 60% ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 83% ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਿਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਏਗੀ, ਪੈਸਾ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਵੱਲ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟਡ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਬੰਦ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ 30% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, 30 ਤੋਂ 40% ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 40% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੇ? 45 ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 55 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਹੂ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਫॉर ਇਟ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ,
ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪੈਸੇ ਲਿਆਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਲਾ ਨਾ ਸਕਣ, ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯੈਸ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਦੈਨ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜੇ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੋਗੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 48 ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1 ਰੁਪਈਆ ਮਗਰ 48 ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 20 ਤੋਂ 21 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮ ਅਪ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਾर्टी फंड कितना है, कोई भी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, होर भी तमाम स्टेट्स दी पार्टीज़ ने, उन्हां कोल पैसा कितना है, पार्टी फंड कितना है, ये उजागर करने वास्ते कोई रूल नहीं बनया, ना तुसी ये इन्फॉर्मेशन लै सकते हो। शायद ये उत्ते कोई टैक्स भी नहीं है, ये उत्ते कोई GST भी नहीं है। ये कितना पैसा है बीजेपी कोल, कितना पैसा है आम आदमी पार्टी कोल, कितना पैसा है कांग्रेस कोल, श्रोमणी अकाली दल कोल, बाकी सारिया पार्टीज़ कोल,
जो तमाम इंडिया दे विच पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उन्हां कोल किन्ना किन्ना पैसा है, यदी जानकारी तुसी हासिल नहीं कर सकते हो। कोई कानून नहीं है ये जानकारी हासिल करने वास्ते आम लोगों के कोल। एम आई राइट सर? बिल्कुल ठीक है जी थोड़ी गल। रीजन है भी स्टेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਤਕ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ जी। और हुण मैनूं ये गल समझ आ रही है कि पिछले 75 साल तो जदों तो देश आज़ाद होया है असी गरीबी दूर करन लगे हुए हैं। गरीबी दूर क्यों नहीं होंदी पई? क्योंकि असी गरीबी दूर करते ही नहीं पे, असी सिर्फ गल्लां करते पे हाँ। गरीबी दूर करने वाली कोई गल कोई काम करते नहीं पे। इस करके गरीबी ज्यों दी त्यों बनी हुई है। गरीबी दूर करन दा साडा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि गरीब ही साडा वोट बैंक ने। उन्हां नूं ही असी ललचा के रिओड़ियां दे के अपने हक दे विच वोटां पवा सकते हैं। इस करके जो साडा वोट बैंक है गरीब लोग, उन्हां दी गरीबी दूर करके असी अपना वोट बैंक थोड़ा गवा लेना है, फिर असी जितांगे किवें, वोटां किवें हासिल करांगे। इस करके गरीबी दूर नहीं करनी। हाँ, नारा ज़रूर देना है कि गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो। सो गल सब नूं समझ आउंदी पई है। साडे सारे दर्शक समझदार ने, सारे भारतवासी समझदार ने, सारे पंजाब वासी समझदार ने। तो समझदार नूं इशारा ही काफ़ी हुंदा है कि जे नीयत खोटी होवे तो नीति अपने आप खोटी ही बननी है। नीति साफ सुथरी नहीं बन सकती क्योंकि नीयत खोटी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, तुसी अपनी खोज साडे दर्शकों नाल सांझी कीती और इस तरह ही तुहाडे नाल असीं वक्-वक् समय के उत्ते मिलते रहांगे, गलबात करते रहांगे और नवे-नवे विषय अपने दर्शकों के नाल उजागर करते रहांगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अपने दर्शकों को गुजारिश करते हैं कि तुसी अपने बनते विचार सानू जरूर इनबॉक्स करो इस सबजैक्ट के उत्ते ते साडा चैनल पंजाब मेल USA TV सबसक्राइब करो। सत श्री अकाल जी।